सत श्री अकाल जी। उड़ान न्यूज़ 24 ਤੇ मैं हरजिंदर सिद्धू ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करता हाँ। जून ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार ਦਾ ਇੱਕ फरमान ਆਉਂਦਾ ਹੈ खेती ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਦਾ और एक दो ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। किसानी ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ लंबे समय तो बैठे हुए ने। सरकारां नाल दर्जनां दौर की गलबात हुई पर गलबात दा कोई ज़्यादा नहीं कह सकते भी कुछ सिट्टा निकले। इस दरम्यान बहुत सारे समीकरण बदले, गायकी के समीकरण बदले, साडे समाजिक समीकरण बदले और नाल जिहड़ा हैगा साहित्य का मुहांदरा भी बदलिया। असीं देखते हैं कि किसानी नाल रिलेटेड बहुत सारियां काव्य पुस्तकां संपादित होने लग पई। एक सुभाविक जी गल है कि जो एक अंदोलन शुरू होता है तो अंदोलन हर वर्ग को प्रभावित करता है, भावें उस वर्ग का उस नाल कोई वाह वास्ता होवे चाहे ना होवे। साहित्यक खेत्र भी समाज का शीशा होंदा है क्योंकि साहित्यकार ने जो कुछ समाज दे विचों देखा होंदा उही अपनी लिखतां दे विच लिखना होंदा है। खास करके किसानी अंदोलन ने बहुत सारे साहित्यकारों को प्रभावित किया और उन्होंने अपने नजरिए तो अपन लिखतां लिखियां। अज असीं जिस शख्सियत को बैठे हाँ उन्हें डॉक्टर बलदेव सिंह शेरगिल इकनॉमिक्स के प्रोफैसर ने, गुरकाशी कॉलेज पंजाबी यूनिवर्सिटी कैंपस तलवंडी साबो विखे इकनॉमिक्स नाल जुड़े हुए हैं तो इकनॉमिक्स खेती नाल भी जुड़ी हुई है। सो उन्होंने पिछले दिन किताब साहित्य खेत्र दे विच चर्चा च है, खेती कानून मंडी तो महामंडी तक। की ने सारे खेती कानून असी लंबे समय तो सुनते आ रहे हैं कि काले कानून, 3 कानून, खेती कानून, ये किन्ने को लोगों ने पढ़े आ, खास करके किसानों ने किन्ने को पढ़े आ, किसान आगुआं ने किन्ने को पढ़े आ, लोगों तक इन्हां दी किन्नी क पहुंच हुई आ। इन्हां सारे आपां अहम सवालों ते गलबात करांगे और क्यों जरूरत पई इन्हां नूं ये किताब साहित्य खेत्र दे विच देण लई। डॉक्टर साहब साडे नाल ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी समा कड्ढिया। धन्यवाद जी तुहाडा बहुत बहुत हरजिंदर सिद्धू जी। गल मैं मंडी तो महामंडी दी इत्थों शुरू करनी चाहुंदा। खेती कानून मंडी तो महामंडी किताब दा जो सरलेख है बड़ा वजनदार है और सानू एक ग्लोबल पद्धर ते लै जांदा है। पहला तो डॉक्टर साहब किताब की जरूरत क्यों पई ये जी? मैनूं ये लगदा सीगा जदों तो ये खेती कानून बने ने ते लगातार किसान जथेबंदियां वालों ते पेंडू समाज वालों इहदा संघर्ष भी चलदा रहा ते मैनूं इस गल ये महसूस किया कि यह किस तरीके दे नाल जन सधारण तक ये गल पहुँचे। सो उस गल नूं लैके बड़े सारे अखबारां ने, टैलीविजन चैनल्स ने, तुहाडे वर्गे सज्जनां ने इन्हां दे बाबत गलबात करनी शुरू की। पर फिर भी ये लगता सीगा कि किताब के रूप च कोई इस तरह दी चीज़ां आउणियां चाहीदियां ने ताकि लोगों तक ये गल पहुँच सके। सो मैं कॉलेज पढ़ाउंदा हैगा तां मैनूं ये लगदा भी हले तक भी विद्यार्थियों नूं इहदी मोटी मोटी एक जानकारी हैगी है, वो भी अखबारां दे थ्रू जानकारी हैगी है। तो असीं ये जान सकते हैं कि पिंडां च अखबारां दी पहुँच हले भी बहुत घट है। तो मेरा मुख मकसद ये सीगा कि यह कालजां यूनिवर्सिटियां च पढ़न वाले विद्यार्थी इहनूं पढ़न, इनू सिंघू टिकरी ते गाजीपुर बॉर्डर ते बैठे किसान ने जिहड़े वो पढ़न ते इहदे च ही कुछ किसान जथेबंदियां दे जिहड़े लीडर ने मोतबर उन्हां दे भी लेख हैगे ने। तो इस दे नाल एक राबता बनदा हैगा कि किस तरह एक एकेडमीया ते लोक ते किसान लीडर दी आपस की कोई सांझ है जिहड़ी वो इस किताब च मैं रखण दी कोशिश कीती है। किताब विचले खरड़ दी गल करदे आ, तुसीं काले कानूनां नूं 3 खेती कानूनां नूं ट्रांसलेट कीता। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂकि ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਰੰਤਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ कोई भी व्यापारी
ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਮੋਟਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਵੇਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਜੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਪੁਟਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਗਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2017 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85% ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ 80-85% ਕਿਸਾਨ
ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ 80-85% ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਕੌਫੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲਾ ਵਪਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੇਠ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ MSP ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਘਟਾ ਲੱਗੂਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 25 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ 25 ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਨਿਰੰਤਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ APMC ਐਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਘਟੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।
जी इस भूमिका च ये पूरा एक गलबात इस गल करन दी कोशिश की गई कि किस तरीके नाल ये मंडी सुधार कानून ने जिहड़े साडे तक पहुँचते हैं। सो मोटे तौर पर असीं ये जान लईए कि साडे कोले खेती खेतर नूं देखण दे दो तरीके ने, एक तो खेतीबाड़ी उत्पादन प्रबंध, एक खेतीबाड़ी मंडीकरण प्रबंध। सो खेतीबाड़ी उत्पादन प्रबंध ते बहुत बड़े सारे काम होए ने, बड़ियां सारियां खोजां होईयां ने। खेतीबाड़ी मंडीकरण प्रबंध के बारे च साडे कोले कोई बहुतियां खोजां नहीं होईयां ते ना ही साडी कोई बहुती दखलअंदाजी रही हैगी है। पर सरकार दे पक्षों जे असीं ये देखीए कि प्लानिंग कमीशन जिहड़ा योजना बोर्ड सीगा जां होर सरकार दे जिहड़े अलग अलग विभाग ने, खेतीबाड़ी मंत्रालय हैगा तो होर सारियां इस तरह दी जिहड़ियां संस्थावां ने, वो लगातार 1991 तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ बहुत ही मशहूर नीतियां की गल करते हैं, विश्वीकरण, निजीकरण, ਵਪਾਰੀਕਰਨ। सो उन्होंने नीतियां के तहत 1991 तो बाद ये गल शुरू हुई कि खेतीबाड़ी मंडीकरण के सुधार किस तरीके नाल होने चाहिए ने। सो ये फिर सब तो पहली एक रिपोर्ट आती है जिन्होंने असीं काबरा कमेटी रिपोर्ट कहने हैं। सो काबरा कमेटी रिपोर्ट ने जिक्र किया कि खेतीबाड़ी मंडीकरण सुधारां च सब तो मुੱਢਲੀ गल ये हैगी है कि खेतीबाड़ी मंडीकरण नूं भविखी व्यापार दे नाल जोड़िया जाए। सो जे भविखी व्यापार दे नाल जुड़ जाती है, इसदा मतलब अंतरराष्ट्रीय मंडी दे नाल खेतीबाड़ी मंडी है जिहड़ी जुड़ जाऊगी ते उहदे नाल खेतीबाड़ी च सुधार है जिहड़ा होऊगा। ते उस तो बाद ही फिर एक मानटेक सिंह आलूवालिया की रिपोर्ट आती है, बहुत मशहूर रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट सीगी कि रोजगार विच किस तरह के सुधार करने ने, रोजगार किवें वधाया जाए भारती अर्थव्यवस्था च। उन्होंने खेती खेतर के संबंध में जिक्र किया कि जरूरी वस्तां कानून है जिहड़ा इहनूं खत्म किया जाए ताकि खेती खेतर च जिहड़े रोजगार के मौके ने वध सकन। सो इसे दे चलदे ही फिर लगातार एक गुरु कमेटी रिपोर्ट साडे सामने आउंदी है। सो गुरु कमेटी रिपोर्ट ने इन्हां तिन्नां कानूनां दे बाबत इस तो पहलां इन्हां सुधारां दी गल कीती है। उहदे च उन्होंने कहा कि इकरारनामा खेती है जिहड़ी लीगल की जाए। उहदे च उन्होंने जिक्र किया कि APMC मंडियां बहुत घट हैगियां ने, इन्हां मंडियां नूं वधाउण दे लई प्राइवेट खेतर नूं तरजीह दित्ती जाए, प्राइवेट खेतर दा निवेश इहदे च कीता जाए ते इसे तरह ही जरूरी वस्तां कानून जिहड़ा एक थां तो दूजी थां बदली दे लई रोक लाउंदा हैगा उहनूं खत्म किया जाए। सो बेसिकली मोटे तौर पर जे असीं कहना होवे कि लगातार फिर उस तो बाद एक स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट आउंदी है 2004 च जिहड़ा लगातार वो जिक्र करते हैं कि इन्हां जिहड़ियां सारियां रिपोर्टां च सुधार की गुंजाइश उन्होंने रखी हैगी, यही सुधारां नूं असीं लगातार अगांह किवें वधा सकते हैं। तो यह एक पूरा मैं जे कहां कि 1991 तो लैके लगातार सरकार दी, योजना कमीशन की जां होर उस तरह दी संबंधित संस्थावां की ये एक पूरी पड़चोल रही हैगी है कि किस तरीके नाल खेतीबाड़ी मंडीकरण सुधार किए जान। उहदा मोटा फंडा ये सीगा कि किस तरीके दे नाल निजी निवेश इन्हां मंडियां च वधाया जाए जी। उहदे च कोई ये नहीं सीगा कि किसानां दी भलाई की जाए। सो निजी निवेश असीं अजकल हरेक चीज़ च देख रहे हैं, तुसीं चाहे सिक्ख्या दा खेतर देख लो, तुसीं चाहे सेवावां दा कोई भी खेतर देख लो, तुसीं चाहे कोई हैल्थ दा कोई खेतर देख लो। सो यह उस तरह की एक सुधारां दी लड़ी हैगी है जिहड़ी खेती खेतर च इन्हां ने लागू करन दी कोशिश की जी। डॉक्टर साहब आपां थोड़ा जिहा पिंडां वाल चलदे हां। पिंडां दे विच बहुत गिणती किसान साडे जां तां अधपढ़ जे ने, घट पढ़े कह लो, जां बिल्कुल ही अनपढ़ ने। नौजवान पीढ़ी जिहड़ी साडी हम उम्र आ वो पढ़ी लिखी है तो वो खेती वाल भी आ रहे ने, बहुत सारे कुदरती खेती वाल आ रहे ने। किताब लिखण दा मकसद तुसीं साडे नाल साझा कीता, पर उस तो पहलां तुसीं बहुत कुछ नोट कीता होना भी किसान कानूनां बारे किन्ना कुछ जाणदे ने, जां कानूनां दा जिहड़ा असली खरड़ा किसानां तक पिंडां च पहुंचिया कि नहीं पहुंचिया। सारा की यह बरतारा सी जिहड़ा तुहानूं इस किताब लिखण लई जिसने मजबूर किया। देखो ये हुंदा हैगा किसी भी समाज की जानकारी किसी भी चीज़ के बारे च कौन दूगा जी। असीं मोटे तौर पर कहने हैं कि साडा संसार का सब तो बड़ा लोकतंत्र है जी, तो उहदे च सब तो मुੱਢਲੀ जिम्मेवारी इत्थे दीयां संस्थावां दी बनदी है, सरकार दी बनदी है जी। सो जे सरकार दा प्रचार इन्हां कानूनां दे हक च होऊगा ਤਾਂ फिर एक दूसरी धिर पैदा होगी जिहड़ी इन्हां कानूनां दी असलीयत के बारे च लोकां नूं जाणू करवाऊगी। सो जे असीं ये गल करिए कि इन्हां कानूनां दी जानकारी फिर किहड़ियां धिरां करवाउणगीਆਂ, सो मोटे तौर पर यह हुंदा कि उन्हां धिरां दे नाल जुड़ियां जिहड़ियां जथेबंदियां ने जां संस्थावां ने जां कोई होर राजनीतिक संस्थावां ने वो जानकारी जिहड़ी है लैके जाणगे किसानां दे कोल। जां दूसरा ये हुंदा कि इन्हां खेतरां 'च काम करदियां जिहड़ियां सिक्ख्या दीयां संस्थावां ने उन्हां दी मुੱਢਲੀ जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी भी समाज विच रहिंदे होए
ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ, ਬਸ ਉਬਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ। ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਓਪਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਲਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰਤਾ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਉਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ
ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਥੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਕਿਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ GST ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ GST ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਕਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੋਟੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਲੇ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਕਸਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ
योजना बना सकन किस तरह तरीके नाल उन्होंने खेतीबाड़ी मंडीकरण प्रबंध करना है। जी डॉक्टर साहब, आप जेकर गल करिए इन्हां खेती कानूनां दी ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਉਸ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਰਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਉਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ? ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦੂਗੀ, ਵਰਤੂਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 67% ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ 67% ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67% ਹੋਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਭੋਜਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਨ ਮਿਲੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2400 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਊਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆ। ਲੇਖਕ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ,
ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਆ ਉਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੋਚਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਮਾਰ ਲਈ, है ना, औरतां ते कमेंट होंदे सन। तां इस संघर्ष ने सारे कासे नूं आपदे बुक्कल च लै लिया। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, एक तो ये गल जिवें तुसीं कहा सीगा कि जवानी जिहड़ी हैगी आ बाहरले मुल्कां 'च चली गई जां ओह चिट्टे दे जिहड़े काम धंधिਆਂ 'ਚ रुझ गई हैगी है। मैनूं ये लगदा भी ये बहुत पॉपूलर डिस्कोर्स के तौर पर असीं देखदे हां। जे साडे मुल्क दी 80-85% किसानी जिहड़ी हैगी है जां ओह छोटी किसानी है जां समांत किसान ने जां मजदूर ने, सो मजदूरां दी तां इन्नी पहुँच है नहीं कि वो अपने बच्चे नूं बाहर भेज सकन, ते ना ही कोई समांत किसान दी यह कोई पहुँच हैगी है कि अपने बच्चे नूं बाहर भेज सकन, जां किते उन्हां लई ते कई बारी ये भी बहुत वड्डा काम हुंदा कि वो किसी नेड़े दे कालेज किवें अपने बच्चे नूं भर्ती कराउणगे। सो ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹਲੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਰੇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਹਕ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਸ ਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ बड़ा रोल है जिन्हों ने इस सारी तब्दीली का हौली हौली अज साडे सामने आता कि इन्नियां औरतों की शमूलीयत होंदी है। सो इसका मतलब ये है कि पिछले लंबे समय ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਉਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦਿਸੂਗੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं एक गल दर्शकों के नाल ये साझी करना चाहना कि किसी भी किस्म का कोई कानून या किसी भी किस्म की सरकार द्वारा की गई कानूनों च तब्दीली वो साडी जिंदगी नूं किसी ना किसी तरीके नाल प्रभावित करती है, चाहे वो किसी एक खास खिते दे लई होवे
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕਲਾਖੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਪੁਸਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮਹਾਮੰਡੀ ਤੱਕ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ।